मिजोरम में बहुत साल से खराब कंडीशन में और त्रिपुरा में कैंप्स में थे। अमित शाह होम मिनिस्टर, आप, मैं, हमारे कोalition पार्टनर्स जो आपके संग हैं, हमने बैठकर उसका समाधान निकाला। आज ये पॉजिटिवली आगे चल रहा है क्योंकि हमारा सोच हमेशा रहा है कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, सोसाइटी दफा मौथा एक अलग चीज है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, इट्स वेरी वेलकम। मैं शुरुआत में लेट मी से दिस टू एवरीवन, ये मेरा मानना है, दिस इज माय बिलीफ दैट सोसाइटी शुड कंट्रोल द लीडर्स ऑफ टुमारो। Society should control politicians or any leader. But in 70 years, 70 साल से कोई एमएलए हो, कोई मंत्री हो, मैं आज के बारे नहीं बोल रहा, उन्होंने हमेशा हमारे सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली थ्रू क्लब्स, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन हमारा जो कल्चरल पिपरासा का जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको तोड़ने वाला भी वही नेता है जो एक समय एमएलए हॉस्टल में या मंत्री रह चुका है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी मैंने अपने सोसाइटी के बारे में सीखा, यहाँ में दो इंसान, मेवाड़, मैं इतना था मुख्यमंत्री जी, शिलोंग में मेवाड़ आता था, वो जो पहला मोटिवेशन ऑफ बीइंग अ तिपरासा मेवाड़ ने सिखाया। उस समय he was not a MLA, he was a student himself in sociology। मैंने पहले बार रामपद्र जमतिया को देखा जब मेरे पिताजी 2000 राजबाड़ी में उनके आंख से आंसू आ रहा था जब उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। ये सब चीज बचपन से हमने देखा। लेकिन जब आप 20 साल तक एक ऐसे पार्टी में रहते हो, पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपका सोच कहीं ना कहीं दबा रहता है। 1 साल पहले मैंने उस संगठन को छोड़ा एंड एनसी बाबू यहाँ में है, एनसी बाबू से मैंने 5 साल पहले बात किया था। एनसी बाबू ने बोला था मीनिंग ऑफ डिपेंड, उस समय मैं नहीं समझ सका। लेकिन आज आई रिस्पेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन कि क्योंकि 70 साल से हमारे ही हाँ में, हमारे ही जमीन में हमको अधिकार नहीं मिला है, इसके लिए हम अलग होना चाहते हैं। ये एक सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट क्यों बना है? क्योंकि हमारे सोसाइटी को कभी भी आगे आने नहीं दी। जो आप यहाँ में आज कोशिश कर रहे हैं, किसी ने नहीं। हमारा सोसाइटी है क्या? यहाँ में कोई लाल बत्ती से तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी से तो नहीं आ रहा, हम गरीब हैं। त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है, जो भी जितेंद्र चौधरी बोल ले, त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है। लेकिन जिन लोगों को हमने खुले दिल से निमंत्रण किया अपने राज्य में, उनको भी सोचना चाहिए था जो सरकार में आए कि उन्होंने हमारा इतिहास क्यों बदलने का कोशिश की। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जेडी मंडल। क्या मतलब बनता है कि आप इतिहास को फिर से लिखें? कुछ मतलब नहीं बनता। क्या मतलब बनता है जब पिछले सरकार ने हम सूर्य सेन और खुदीराम बोस का बहुत आदर करते, लेकिन पैलेस के सामने मूर्ति लगाकर आप क्या प्रूव करना चाहते थे? अगर वही चीज हमने किया होता तो कहते कि ये कॉम्युनल है। लेकिन जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज को बटाते। ये सब इमोशंस हैं। आज हमारे बहुत ही सीनियर लीडर दालोम जी ने कहा, भगवान, पॉलिटिशियन का रोल भगवान होने का नहीं है, ना कि महाराजा का रोल है। आप प्लीज, मैं एक बात बोलता हूं, महाराजा का शब्द को आप हटा ही दीजिए। डेमोक्रेसी में देयर इज नो महाराजा। But if Doha is there, if Okra is there, if Chanta is there, if Chaudhary is there, if Hoda is there, then Bubakra has a role to play.
सो बुबाकरा इज एक्चुअली, आज के दिन बुबाकरा का रोल महाराजा के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमरी हेड है। तो जब वो कहते कि सुकुमार सेन गुप्ता के टाइम मंत्री को साइन करना पड़ता था, एकदम ठीक बोलते हैं, लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि आज अगर आप इलेक्शन जीत के आते हो तभी आप हमारा कंट्रोल कर सकते हो, हमारा भविष्य। ये बात गलत है। आप अपने ही संगठन को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब आप संघ में जाते हो तो आप अपने सोसाइटी को इज्जत करें। आप हमारे पंजाबी समाज को देख लीजिए, सिख समाज को, आप बूटा सिंह हो सकते हो इंडिया के होम मिनिस्टर, लेकिन जब गुरुद्वारा जाते हो तो सर टेक के जाओ। त्रिपुरा में क्योंकि ये कल्चर बना, ये जो कम्युनिस्ट का कल्चर बना, उन्होंने कहा कि बाहर का कम्युनिटी को लेकर आओ, बाहर का आइडियोलॉजी को लेकर आओ और हमारे इंडिजिनस लोगों को दबाया। आज सबसे बड़ा गलत जो काम किया गया है इन्होंने किया है, और इसी के लिए आज डिविजन है हमारे सोसाइटी में। हम किसी के विरुद्ध नहीं, हम सबको प्यार करते हैं। और आज एक समय ऐसा भी आया है कि तोहफा को आगे रखकर, जब मैं, हमें बहुत लोग समझे नहीं, शायद मेरा ही गलती था कि मैंने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया। I didn't explain well. When I said Puila Jati Ulo Party, I always meant Puila Topha, not politics. And I still say so. और गलती मुझसे भी हुई, सबके सामने मैं बोल सकता हूँ, no arrogance, no ego. मेवाड़ is there, NC Babu is here. जब लोकसभा हुआ, हमने एक दूसरे से लड़ा, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ, हम दोनों का हुआ। बाहर के लोग तो हंस रहे थे। आज जब भस्म पूजन हुआ, मैंने किसी को निमंत्रण दिया तो किसी और ने फोन किया, महाराजा आपने मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिया? डिविजन हो गया इन सोसाइटी, whether it is Hoda, whether it is the Kshatriya समाज, whether it is the Riyam, whether it is the Monsong, Nuatia, Mura Singh. तो if we keep on fighting amongst ourselves, we will never prosper. और ये जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म करना है, सोसाइटी को आगे रखना। मुख्यमंत्री जी, 2 या 3 शब्द आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि सोसाइटी और एक स्टेट का एक धर्म रोल होता है। हमारे ब्रू कास्काओ ने बोला है, जो मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर में हो रहा है, ठीक, लेकिन हमें सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। वो हम देखेंगे, ये हमारा जमीन है, हम अपना जमीन को बाहर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो 30 से 35 हजार हमारे ब्रू लोग हैं उनको पहले एक जगह मिलना चाहिए विद इन त्रिपुरा, एंड उसके बाद वो इशू भी हम देखेंगे, एक संग होकर देखेंगे, कोई अलग अलग होकर नहीं देखेगा। एज त्रिपुरासास, एज त्रिपुरीज, एज अ स्टेट वी विल हैंडल दिस। पर अगर उसी को पहले हमने रखा तो जो रीसेटलमेंट है वो कभी नहीं, और उसको हम भूलेंगे नहीं। वी विल, आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये इशू को हम टैकल करेंगे, लेकिन सही से। हमारा दायित्व तो पहले बनता है कि हमारे जो 35,000 ब्रू है उनको सेटलमेंट किया जाए। मैं और एक बात कहना चाह रहा था, ज्यादा और नहीं बोलूंगा। हमारा कल्चरल आइडेंटिटी हिस्ट्री क्या है? Mewar used to tell me, when you went to United Nations, in fact, you spoke about Pancha Tripura. But today Tripura is more than Pancha. And we have to understand and accept the reality. लेकिन मैंने भी एक सवाल कहा है कि त्रिपुरा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जहां में हमारे बहुत त्रिपुरा लोग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, जो पाथक कांडी, हाइला कांडी है। बहुत लोग हैं जिनका स्थिति बहुत ही खराब है, खागड़ाछड़ी, जैसे हमारे रिया का था मिजोरम में, मामिक डिस्ट्रिक्ट में। बहुत हमारा एक दायित्व बनता है कि जैसे मिजोरम सरकार
हमारे त्रिपुरा को बोलता है कि जमपुई में क्या करना चाहिए, हमें भी अपना जो त्रिपुरा के लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे संतना चकमा अरुणाचल में आज तक 1965 से हमारे चकमा भाई बहन को कुछ अधिकार, हाजोंग और चकमा को अधिकार नहीं मिले। मिजोरम में भी ऑल नो व्हाट इज इट, पाथरकांडी हैलाकांडी में भी। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोसाइटी का एक पॉलिसी लेना चाहिए कि जो हम आज तक अपने ही स्टेट के अंदर एक दूसरे के संग लड़ रहे हैं, हमको अपने संग नहीं लड़कर हमको देखना है कि जो हमारे जो तिपरासा कम्युनिटीज है, यहाँ में धनंजय, खागराछड़ी में, मलदरवन में क्या स्थिति है हमारा, हमको एक पॉलिसी बनाना चाहिए जहां में हमें वहां आउटरीच करना चाहिए, ना कि हम यहां में एक दूसरे के साथ मतभेद में लड़े। ये जो सोच है, ये मेंटालिटी जो आया है, ये पिछले सरकार ने लाया है और मैं सरकार नाम से लेकर बोलता हूं, क्योंकि जब जितेंद्र चौधरी बोलता है कि उजैलता पैलेस को खत्म करो, नाम बदल दो, वो हमारा इतिहास को बदल, मेरा परिवार के साथ कुछ लेना देना नहीं, बट इफ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, देन दिस इज नो लॉन्गर 1974 जो आपने टुम्बुर किया और आपने सबको निकाल दिया। दिस इज 2020 एंड वी हैव टू स्पीक एज वन। मैंने देखा है कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, कमजोर हम ही पड़ते हैं, और इसमें आपने जो आज रोल लिया है, आई अप्रिशिएट एवरीवन, आई अप्रिशिएट एवरीवन्स रोल। यहां में आई हैव नॉट कम टू गिव अ स्पीच, आई हैव कम टू स्पीक नॉट इवन एज अ बुबाग्रा, आई हैव कम टू स्पीक एज अ पर्सन जिसका कल्चर और आइडेंटिटी को इतना मारा गया कि आज मुझे शर्म लगता है कि मैं कॉक बरौक में नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में प्रोफेशनल हूं, क्योंकि मैं हिंदी बांग्ला में नहीं लिख सकता। और मैं नहीं चाहता हूं कि माय नेक्स्ट जनरेशन आल्सो हैज टू गो थ्रू व्हाट, मेरा गलती नहीं था कि मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन मेरा गलती होगा अगर मेरा बेटा, मेरा बेटी, अगर ये हमारा मातृभाषा कॉक बरौक नहीं, आई फील वेरी सैड एंड आई डोंट फील अशेम्ड, आई डोंट फील अशेम्ड। I have reached this stage of my life, मैं ये उम्र तक पहुंच चुका हूं कि मुझे पॉजिटिव काम करना है, मुझे कंस्ट्रक्टिव काम करना है। ये जो पॉलिटिक्स माथा में घुसाया जाता है बचपन से, 20 साल की उम्र से, 22 साल की उम्र से, इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो, ये मुझसे नहीं, कैंसर हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जहां भी होगा, आइडियोलॉजिकली कहीं कहीं में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी कैन डिफर ऑन आइडियोलॉजी ऑन 1 or 2 पॉइंट्स, बट जहां में कंस्ट्रक्टिवनेस होगा, एज प्रत्युत विक्रम माणिक्य, not even their Burma, because their Burma, the Tripura Bubagra's role should be of a unifier, not of a surname. So I am telling you that जब भी आपको आपके कैबिनेट को, हमारे ओकरा चक्रा को, हमारे चांदाई को, हौदा को, चौधरी को, कास्को को, राय को मेरा दरकार होगा, मैं रेडी हूँ पॉजिटिवली। और आपने जो आज ये जो पहला स्टेप उठाया है, मैंने थोड़े दिन पहले हस्म भोजन किया, आपने ये जो किया है, अगर इसको हमने जारी रखा तो ये जो डिवाइड भी है हमारे स्टेट में बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, ये भी कम होगा। ये जो बड़ा दिल आपने दिखाया है, अगर हमारे देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कर लेते तो ये शायद 25 साल पहले ये स्थिति नहीं होती। यही मैं बोलकर मैं अपना जो मेरा बोलना का वक्तव्य था मैं बंद करता हूँ। बेलाई नो हम बाय, धन्यवाद। जोतोनो पुत्र विजयनी खापांगनी खा कहम ते अंबर ते फाइना दीपावली तेर रगई सुकमनो कोथार दियांगो यापा। এখানে উপস্থিত
ত্রিপুরা সরকারের ক্যাবিনেটের মন্ত্রীগণ, রাজ্যের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সঙ্গে যে রাজ পরিবার সেবা করে গেছেন, তার মূল প্রতিনিধি और আমার পরমাত্মীয় আদরণীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য মহোদয়, আজকের দিনে আমি ওনার মাতৃদেবী বিভূদেবীকে স্মরণ করব। উনি সবসময় ত্রিপুরার মাটির প্রতি মমত্বময়ী এবং আমি ওনার আচরণে দেখেছি। আমারও সৌভাগ্য ওনার কাছ থেকে আমি মাতৃবৎ আচরণ সবসময় পেয়েছি, আগামী দিনও পাবো। উপস্থিত সমস্ত বিধায়কগণ, আমার আদরণীয় এমপি মহোদয়, উপস্থিত সমস্ত সমাজপতিগণ আর অন্যান্য দায়িত্বে থাকা এই সমাজের সমস্ত বিশিষ্টজন, আজকের এই কার্যক্রম আমিও অনেকটা ভাবুক হয়েছি, কারণ যখন বলার জন্য একটা লিস্ট তৈরি হয় আর এঙ্গেজমেন্ট, তার মধ্যে বাই সিরিয়াল কে কখন বক্তব্য দেবে তার একটা মিনিটস তৈরি। কিন্তু যখন বলার সময় আমি দেখলাম যে আজকে সবাইকে একবার বলার সুযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তাদের হৃদয়ের মধ্যে কি আজকে 70 বছর যাবৎ যেটা দুঃখটা রেখেছে, একবার আসুক না আসে। যাকে আপনারা রাজ্যের প্রধান দায়িত্ব দিয়ে বসিয়েছেন, ওনার সামনে মনের বিষয়টা একবার আসা আছে। তার জন্য পরক্ষণে আমি মন্ত্রীদের বলার পরও বিধায়কদের কাছ থেকে, বিভিন্ন সমাজপতিদের কাছ থেকে এবং আগ্রহ করেছি যে কেউ যদি কিছু বলতে চায় আজকে বলুন। আজকের জন্য প্রটোকল ভঙ্গা হয়ে গেছে, তার জন্য প্রথম থেকে যে প্রটোকলে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত করতে হয়, কিন্তু আজকে আমি আমাকে স্বাগত করাইনি, এনসি দেববর্মা মহোদয়। তো তার কারণ এটাই ছিল যে আজকে আমরা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করেছি। আমরা ত্রিপুরা সরকারের যারা দায়িত্বে আছি, আমরা ভাগ্যবান যে আপনারা সময় বের করে, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য তো ছত্তিশগড়ে যাচ্ছিলেন, আর ছত্তিশগড়ে ওনার বড় বোন আছে, ওখানে সেখানে কারোর স্বর্গবাস হয়েছে, ও সেখানে যাওয়ার জন্য ফ্লাইট নিচ্ছিলেন। যেই মাত্র আমার ফোন গেল, উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন সেটা আমি করে যাব, আগে আমার সমাজের মানুষের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আপনি বলেছেন আমি এখানে চলে আসবো, আমি ফ্লাইট ধরে সিধা এখানে চলে এসেছি। তার জন্য আপনাকে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ঠান্ডা ডালক মহোদয় হৃদয় থেকে কথা বলছেন, আমি ওনাকে পরম শ্রদ্ধা করি। ওনার আশীর্বাদ নেওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। ওনারও আমার প্রতি পুত্রবৎ আচরণ উনি করেন, এটা আমার সৌভাগ্য যে প্রায় 101 বছর ওনার বয়স। উনি ওনার বাড়ির রাস্তা আমি দেখেছি, রাস্তাটা আমি করে দেবো কমপ্লিটলি। ওই রাস্তা দিয়ে, রাস্তাটা ভালো নয়, কমপ্লিট কার্পেটিং রোড আমি করে দেবো, বলিয়ে দিয়েছি।
ওই রোড দিয়ে এত কষ্ট করে 101 বছর বয়সে এখানে পৌঁছে যাওয়া, তাতে বোঝা যায় যে কত দিনের আমাদের সেই দুঃখ ছিল। আমি যখন সমাজপতিদের সঙ্গে প্রথমবার দেখা করলাম এখানে, তখন সমাজপতিরা এই বিষয়টা উঠিয়েছেন যে মহারাজ তো ওই সময় করতেন, দীর্ঘদিন যাবত আমাদেরকে সম্মান করা হয় না, বিজয়ের দিন যদি আপনি আমাদেরকে ডাকেন। আমি ওই সময় বলেছিলাম আমি দেখি, নিশ্চিত কোনো না কোনো ব্যবস্থা করব। তার পরম্পরাতে রাজবাড়িতে সেটা হয়, মহারাজ সেটা করেছেন। আর তারপরে আমি দেখেছি যে লক্ষ্মী পূজার আগে বিজয়ার যে পরম্পরাটা ছিল সেটা যদি আমরা শুরু করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্ত ত্রিপুরাকে, সমস্ত জনজাতিদেরকে, সমস্ত সমাজকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট চিন্তা করে আমরা এগিয়ে নিতে পারব। বন্ধুরা, আমি অত্যন্ত আনন্দিত আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের দিনে অনেকে বলেছেন যে আমরা খুব খুশি, অতুল দেব বর্মা মহোদয় বলছেন। অতুল দা, আমি আপনার চেয়ে বেশি খুশি যে আপনারা সেই আতিথ্য স্বীকার করেছেন। আগে জনজাতি নো ভোট ব্যাংক হিসাব সামং অ থেপাকা সিপিএম তাবুকনি হামাং জনজাতি সেই মান রুই TTADCC নিমুং সুলায়ো ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মুং ফারানা বাগাই আস্তে ক্যাবিনেটও প্রপোজাল রাখা, और সেটা আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর খুব কম সময়ের মধ্যে তার নামকরণ আজ পর্যন্ত এডিসি বানিয়ে দিয়েছে। এটা কোন ডিস্ট্রিক্ট, এক ডিস্ট্রিক্টের নয়, 8টা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে তার নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যখন মন্ত্রী মেঘর কুমার জমাতিয়া, তখন তার নামকরণের বিষয় ক্যাবিনেটে আমরা এনেছি এবং আজকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামে নামকরণ করার জন্য প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি আশা করি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, যিনি ত্রিপুরার মানুষের প্রতি প্রেম রাখেন, খুব কম সময়ে আমরা আমাদের সেই সম্মান পেয়ে যাব। 34,000 গুরু জনজাতি রুকনে দেশ বিশিনী জঞ্জাল বায়ু রুজাক্ষা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সবাই বরণ্য হাস্তেও টাঙ্গানি রুই 600 কোটি নো প্যাকেজ সাপ্লাই খা কেন্দ্র সরকার। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকজি সাক্ষী, মেবারজি সাক্ষী, এনসিপি বর্মা সাক্ষী। কতটা পজিটিভিটির সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী, আজকে আমি যাই কাজ করি, যদি প্রধানমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রী কোনো বিষয়ে আমার কাছ থেকে সবসময় খোঁজ খবর নেন, সেটা হচ্ছে যে রিয়াং গুরু শরণার্থীদের কোথায় কোথায় রাখছো, কবে রাখবে, এনওসি হয়েছে কিনা, কবে গিয়ে এরা থাকবে, তার ফলো আপ সবচেয়ে বেশি করা, সবচেয়ে বেশি। প্রতি 7 দিন আমাকে গৃহমন্ত্রী বলেছেন যে প্রতি 7 दिन বিপ্লব आप खुद उसको मॉनिटर और যত তাড়াতাড়ি তাদের থাকার পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করে। আর কতদিন কষ্ট করবে? 23টা বছর কষ্ট করেছে নিজের দেশের এত লম্বা সময়, 23 বছর ক্রমাগত নিজের দেশে নিজেরাই রিফিউজি, এই উদাহরণ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা ত্রিপুরার মানুষের জন্য এত মনের হৃদয়ের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। আর শুধু 600 কোটি টাকা নয়, এই যে মাত্র প্যাকেজ
600 কোটি টাকা হবে না। আমরা যখন সেই পরিবারগুলোকে, যে চিহ্নিত পরিবার ছিল, রেশন কার্ড অবশ্য দেখার জন্য গিয়েছি, তখন দেখা গেছে তার মধ্যে কিছু পরিবার সুইট ফ্যামিলি হয়ে গেছে, বেড়ে গেছে। সেটাও মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি মেনে নিয়েছেন। লাস্ট টাইম যখন আমি দিল্লিতে গিয়েছি, ওনাকে বিষয় তুলে ধরেছি, কারণ আমার কাছে রোদের কাছ থেকে সেই অ্যাপ্লিকেশন এসেছিল। প্রদ্যোৎ কিশোর মানিকজি বলেছেন, মেবার জামাতে আজিজ বলেছেন, তখন ওনার সামনে যখন তুলে ধরলাম, এক সেকেন্ডে, মানে কিন্তু পর্যন্ত নেই। भारत सरकार अधिकारीরা বলছিল স্যার उसको जरा बजट करना पड़ेगा। बोले क्या बजट करोगे यार गरीब आदमी के लिए, अभी भी बजट करो तो ठीक है, कितना पैसा लगेगा? मतलब हम लोग भाई साहब हिसाब तो नहीं किया, जो भी लगेगा 100-150 200 हो सकता है, करोड़ लग सकता है। बोले दे दिया, जाओ बसाओ उनको जल्दी। और তাদের চোখের জল যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করো। এত ইমোশনাল ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী। আমি প্রথমবারে এমএলএ, প্রথমবারে আপনাদের আশীর্বাদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে কাজ করছি। পজিটিভিটির সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করি। আমি জানি, আমার দল জানি, আমার দলীয় নেতৃত্বরাও জানে, ত্রিপুরাতে জনজাতিদের উপর অন্যায় করেছে। যেটা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বলছিলেন যে টিপ্রা ল্যান্ডের বিষয় কেন, আমি ওনার সঙ্গে সহমত। মনে ব্যথা যখন থাকে, যখন অধিকার না পাওয়া যায়, তখনই চিন্তা হয় যে আমরা কেন না আলাদা হই। কিন্তু এই অনেক 3 বছর যাবত এই সরকার যখন কাজ করা শুরু করেছে, আপনি আপ সমস্ত জনজাতি জাতি মিলে ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করছে। যেটা মেবার কুমার জামাতে বারবার বলছিলেন, যে গভর্নর যখন প্রথম ভাষণ রেখেছেন তখন কি বলেছে, যে এডিসি কে স্ট্রেংথেনিং করা হবে, জনজাতিদের যে জীবন মান উন্নয়ন করা হবে, আর তার দিশাতে এই সরকার লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের নাম এয়ারপোর্ট দিয়ে আমরা অনেক মহান কাজ করেছি, তেমন না, উনিই তো বানিয়ে দিয়েছেন। এতদিন দেরি হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে, আমরা করে দিয়েছি, মহান কাজ করেছি সেটা আমি বলবো না। আমি বলবো এতদিন যে দেরি হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে, অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলিকে উন্নয়ন করা, সেই দিশাতে আমাদের সরকার কাজ করছে। কালকে আমরা আরেকটা নতুন স্কিম লাগু করেছি, সেটাও ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন রেভলিউশন নিয়ে আসবে। কি? সেক্স শর্টেড সিমেন্ট। তার মধ্যে কি হবে, আমরা 1,56,000 গাভীকে চিহ্নিত করেছি ও তাকে ইনজেক্ট করব 5টি ডিস্ট্রিক্টে, 23টি ব্লক ও 2টি লোকাল, 25টি ক্লাস্টার করে এই 1,65,000 যে গাভী আছে তার মধ্যে যাতে 90 থেকে 95% ফিমেল ব্রিড হতে পারে, মানে গাই হতে পারে। নরমালি 50-50 হয়, 50% ফিমেল, 50% মেল। এখন যে আমরা কালকে থেকে কার্যক্রম শুরু করেছি অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে, মাননীয় শান্তনা চাকমা মহোদয়ের দপ্তর, এই যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, এতে 90 থেকে 95% ফিমেল ব্রিড হবে। তাতে প্রতি বছর যেটা জিএসটি ট্যাক্স দিয়ে আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে
456 কোটি টাকা প্রতি বছর বাইরে চলে যায়। আর ওভারঅল যদি আমি দেখি মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্ট, তাতে প্রায় 1100 কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। তো সেই রাস্তাটাকে বন্ধ করা, ত্রিপুরার টাকা ত্রিপুরাতে রাখা, তার জন্য দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। আগে বলা হতো দুধে, মাছে, ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ করো, ভাষণ আমিও শুনেছি ছোটবেলা থেকে। তার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই, তার জন্য প্রিপারেশন নিতে হয়, তার জন্য প্ল্যান করতে হয়, তার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে হয়। আমরা 16,45,00,000 টাকা তার মধ্যে বরাদ্দ করেছি। তার মধ্যে 14,14 কোটি টাকা মোদি দিচ্ছে, কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে। 4.5 কোটি টাকার কাছাকাছি রাজ্য সরকার দিচ্ছে। আর একটা ইনজেক্ট কত হবে? 519 টাকা করে। তার মধ্যে কেন্দ্র রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ পয়সা দেবে। মাত্র 50 টাকা যে বেনিফিশিয়ারি, মাত্র 50 টাকা দিয়ে সে তার সেই সিস্টেমের ভাগিদার। আর তাতে লাভ কি হবে? এই যে 456 কোটি টাকা ত্রিপুরা থেকে চলে যাচ্ছে, সেটাকে ত্রিপুরাতে আমরা রুখতে পারব। একদিকে দুধে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব, নিজেও খেতে পারবো, পরিবারকে দিতে পারবো, আর বাজারে বিক্রি করে ইনকাম করতে পারবো। আর শুধু দুধই নয়, দুধের সঙ্গে গাই থেকে গোবর আসবে, তাতে গোবর গ্যাসের মাধ্যমে নিজের ঘরে রান্নাটা করতে পারবে। তাতেও আপনার পয়সা লাগবে না। কেন্দ্র সরকারের নন কনভেনশন এনার্জি যোজনা আছে, লাগু করবো আমরা টেডা থেকে। 35,000 টাকা গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট করার জন্য কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে। তার মধ্যে যে বেনিফিশিয়ারি, তাকে 1,500 টাকা আগে দিতে হতো, কিন্তু গরিবরা 1,500 টাকা কোথা থেকে দেবে? এই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে 1,500 টাকা দিতে হবে না, মাত্র 500 টাকা দিন, 1,000 টাকা ত্রিপুরা সরকার দেবে, ভর্তুকি দেবে। 500 টাকা দিয়ে আপনি 34,500 টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। আপনাকে সেভাবে গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট তৈরি করে দেওয়া হবে, এবং সেটা দিয়ে বাড়ি ঘরে রান্না, এবং যদি চান তো 1-2টা বাল্বও জ্বালানো যাবে। আপনাকে কারেন্টের বিলে দিতে হবে না, আর মাসে মাসে গ্যাসের পয়সাও দিতে হবে। দুধও খাবেন, দুধ বিক্রিও করবেন, গ্যাসের পয়সা বেঁচে যাবে, ইলেকট্রিসিটির পয়সা বেঁচে যাবে। আর তারপরে শেষ নয়, গোবর থেকে গ্যাস বানানোর পর যেটা তার মূল গোবরটা থাকবে, সেটা থেকে বের করে আপনি অর্গানিক ফার্মিং করতে পারবেন, জমিনে ফসল বেশি ফলাতে পারবেন। সেই দিশাতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আমি আশা করি এই যে প্রকল্পটা 3 বছর 2023-এর মধ্যে আমরা কমপ্লিট করব, তাতে ত্রিপুরার কায়াকল্প চেঞ্জ হয়ে যাবে। মানুষের আর্থিক স্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে, স্বনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি হবে। আমি কালকেও বলেছি কার্যক্রমে, যখন 3 বছর পূর্তি হবে, তো 3 বছরে যখন পূর্তি হবে, ঠিক সেই দিন আমি আমার মন্ত্রিমণ্ডল নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর সামনে আসবো। আমি বলেছিলাম যে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানাবো। আর ত্রিপুরাকে কোথায় কোথায় মডেল স্টেটের পিলার আমরা তৈরি করে দিয়েছি, ফাউন্ডেশন তৈরি করে দিয়েছি, এবং পিলারও তৈরি করে দিয়েছি। এখন শুধু ওয়াল দেওয়ার বাকি আছে। সে ওয়াল দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আর গৃহমন্ত্রীজি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং আমি আশা করি 2023-এ যখন আমরা জনতার কাছে যাব, তখন একটা নতুন, সুন্দর, সমৃদ্ধশালী, শক্তিশালী, পজিটিভিটির সঙ্গে এক সুন্দর ত্রিপুরা সামনে নিয়ে মানুষের সামনে যাব, আর মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইব। আমি আশা করি আজকের এই যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রম আপনারা আপনাদের হৃদয়ের কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। আর তার মধ্যে আমরা আরো বেশি ভাগ্যবান আমার মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সদস্যরা, আর সবচাইতে বেশি যে জিনাদের পরম্পরাতে, মহারাজদের পরম্পরাতে সেটা করে আসছিল। আজকে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যজি উপস্থিত রয়েছেন। আমি ওনাকে আবারও
অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যে আপনি সেই পরম্পরার মূল কর্ণধার আপনি উপস্থিত হয়েছে, তাতে আমাদের যে এই কার্যক্রমের মূল শোভা আপনি বাড়িয়েছেন। আমি আমার সমস্ত মন্ত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে এবং এখানে যারা উপস্থিত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি আমাদের জীবন সুন্দর হবে, সুস্থ হবে, স্বনির্ভর হবে, আর খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা করোনার অতিমারি থেকে বেরিয়ে এক শক্তিশালী ত্রিপুরা তৈরি করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। এনেছেন ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে, আইসিআইসি এবং ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে বিজয়ী আছেন যে পালাইমানি পৈলানো আনখামবাইরাই, তিনি অনারেবল চিফ মিনিস্টার উনি লিডারশিপ সিংহ উনি ইচ্ছা মানে উচুক পানি baik ini semua hukum lemaka. Jadi kalau tahu sini Cilamus sini minister, Cilan Cileborma, ini minister Antara Chakma, ini honorable member of parliament, Dewi Mohan Tripura. Iqbal ini respected ini member of the assembly. It is senior citizens of different communities. John to Chinorani, Dofani, community leader, Mind Bonabeti, Jot Tono, Ani Betty Drop ticket, Kiris Hokkaido ticket, Sindrona Hakchama, Ambai, effort. Since Saimano, BJP, I took this Horta. প্রথম যিনি অ্যাসেম্বলি সেশন সিঙ্গাচক্র তিনি অনারেবল তিনি গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি প্রথাগত রায় প্রথম ভাষণ I don't know you remember or not, but his statement was summoning, when his speech summoning BJP, I think the government will give topmost priority for overall development of indigenous people of Tripura. প্রথম পক্ষ যিনি সরকার কাল সরকার topmost priority will be given especially for overall development, culture, custom, language. Abano, ini dipasarno priority nai. This message sentaro terus palaiton. Sengmukha Congress শাসন 30 বছর 35 বছর, বামপন্থী শাসন 35 বছর, কোন সময় তিনি ট্রেডিশন কালচার কাস্টম লাইভ বনা তৈরি বড় গুরুত্বপূর্ণ রিয়া। They are not giving any important, any interest to preserve, maintain, develop our tradition, culture, and history. Whereas we have experienced they try to distort the culture, they try to demolish the culture, destroy the culture, our glorious history. Only BJP and the government take initiative. Bagi-bagi ang Hambay Maro, ini Mukhamantri Pramana Biplab Kumar Debno, bagi zeal, bagi enthusiasm, ini history na taygi, ini culture na taygi, bagi ang Pramana Hambay Maro. Ini sehingga Not the community leaders. We have now 20 communities
in Tripura, big or small. বরং কালচার কাস্টম তৈরি जों গবেষণা খাইতাম। And you may be wonder, did Tripura government approve Kraika, cabinet approved Kraika? There is a committee headed by Dr. Sukendra Devarma, who was the syllabus professor, head of department of history and Kokborok, to rename our lost culture. Jadi agni berguna, terus usaha kau boleh bagi, revive kita bagi macam kau boleh jangka. Ini approve di government Tripura. Orang yang sifatnya simbolik, bukan semua satu. CPM Congress itu satu. Jadi proman tu, our action will tell, our performance will tell, our activities will tell to the people. এই বিজয়া সম্মেলনীতে বিজয়া দশমী উপলক্ষে সমাজের শীর্ষ নেতৃত্বদের সমস্ত রাজ্যের গণমান্য ব্যক্তিদের একটা মহাসমাবেশ হতো। এটাকে বলা হতো হসম পূজন। একদিকে হসম পূজন, অন্যদিকে এই বিজয়া দশমী উপলক্ষে রাজ দরবার বসত। মানে রাজ দরবার মানে আমাদের যেমন মন্ত্রিসভার বৈঠকের মতো রাজ দরবার হতো। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই দরবার। সেই রাজ দরবারে সেই বছরের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রজামণ্ডলীর যারা প্রতিটি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, তাদেরকে সম্মান প্রদান করা হতো। তাকে বলা হতো খোদ্দা প্রদান বা উপাধি প্রদান। যেমন ঠাকুর উপাধি, তারপরে আপনার অন্যান্য উপাধি, তাকে রাজারা সামরিক তাদের হিসেবে, তাদের প্রতিকৃতি হিসেবে তাদেরকে এটা তুলে দিতেন, সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতেন, সরকারিভাবে গেজেট প্রদর্শন করে স্বীকৃতি দিতেন। আমি এই যে ঐতিহ্য, এই প্রতি বছরের যে আপনার দশমী উপলক্ষে, বিজয়া দশমী উপলক্ষে যে একটা কার্যক্রম, একটা চিত্র এখানে আমি তুলে ধরতে চাইব আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে। এটা হলো আপনার আজ থেকে 105 বছর আগে। তখন মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের শাসনকাল। সেই ত্রিপুরা 1325 ত্রিপুরাব্দ, ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ হলো 1905 খ্রিস্টাব্দ। সেদিনের যে বিবরণী যেটা গেজেটে প্রকাশ হয়েছে সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, খুব সংক্ষিপ্ত। নিদর্শন 45 বিজয়া দশমী দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদানের ঘোষণা। স্টেট গেজেটের 14 বা 13 সংখ্যা কার্তিক প্রথম পক্ষ 1325 এ প্রকাশিত। দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদান সন 1325 তারিখ 15 কার্তিক। শ্রী শ্রী যুগ মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের আদেশে বিগত 5 কার্তিক তারিখে বিজয়া দরবারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পার্সেল লিখিত উপাধি প্রাপ্ত হয়েছে। সাধারণের অবগতির জন্য স্টেট গেজেটে প্রচারিত হোক।
যারা উপাধি প্রাপক তারা হলেন শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র ঠাকুর, ওনাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল নায়েব উজির। তারপরে সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিরাজ, ওনাকে দেওয়া হয়েছে উপাধি বৌদ্ধ রত্ন। তবে কামিনী মোহন দেববর্মা, ওনাকে উপাধি প্রদত্ত করা হয়েছিল ঠাকুর। তেমনি রাধাকৃষ্ণ দেববর্মা ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত, নবচন্দ্র দেববর্মা ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত। তারপরে মলয়চন্দ্র দেববর্মা ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত, উমেশ চন্দ্র দেববর্মা ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত। তারপরে মানবচন্দ্র দেববর্মা, ওনাকেও ঠাকুর উপাধি সম্মান করা হয়েছে। রাজন্য শাসিত আমাদের সেই ইতিহাসও আমরা দেখেছি যে আমাদের মহারাজারা আমাদের বিজয়া দশমী উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন সমাজপতিদেরকে নিয়ে তিনি ফসল পূজনের মাধ্যমে এরকম অনুষ্ঠান করতেন। এবং একটু আগে বলেছেন উনি কিছু নাম উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই সময় উপাধির মাধ্যমে সম্মান দেওয়া হতো। এই ঐতিহ্য আমাদের ধরে রাখার কথা ছিল। মেবার কুমার বাবু উনি বলার চেষ্টা করেছেন মাঝখানে সেই ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। রাজনৈতিক কারণে সেই সময়কার যারা শাসক গোষ্ঠী তারা আমাদের সমাজের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে, সামাজিক মূল্যবোধকে ভুলে গিয়ে আমরা কখনো বিদেশের সংস্কৃতি ইতিহাসের কথাই আমরা গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরা সেই সময় চেষ্টা করে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এগুলিকে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের এই সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি মিলিত আমাদের যে সরকার, এই সরকার আসার আগে আমাদের প্রাক নির্বাচনী যে প্রতিশ্রুতি তার মধ্যেও অনেক কথা বলা হয়েছিল যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, আপনারা যদি একবার আশীর্বাদ দেন, আমরা অন্তত আমাদের জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য আমরা চেষ্টা করব। তারই ফলশ্রুতিতে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত থাকা দলজি বেরিচন্দ্র জমাতিয়াজি, আমরা এর আগে কখনো দেখিনি পদ্মশ্রী পুরস্কার পেতে। আমরা জানি আমাদের সচিন দেববর্মন থেকে শুরু করে রাহুল দেববর্মন, তাদেরকে বাদ দিয়ে আমাদের যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমরা কখনো চিন্তাই করতে পারি না। এরকম সাংস্কৃতিক জগতে আমরা বহু আগে থেকে আমাদের এই রাজ্য সমৃদ্ধ, আমাদের এখানকার মানুষের প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু মাঝখানে তাদেরকে সেইভাবে সম্মান দেখানো হয়নি। আমি গর্ববোধ করছি থাকা দলজি নিজে উপস্থিত আছেন যে জনজাতিদের মধ্যে থেকে আজকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে, আগে আমরা কখনো দেখিনি। এবং যেভাবে আমাদের সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে চলেছে, সেটা মহারাজা নামে যে বীর বিক্রমের নামকরণ থেকে শুরু করে ওনার নামে আমরা যাতে সরকারি কর্মচারী এবং সব অংশের মানুষ ওনাকে সম্মান দিয়ে ওনার জন্মদিবস আমরা পালন করতে পারি, তার জন্য আমাদের সরকার ছুটিও ঘোষণা করেছে। এবং একটু আগে আমাদের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন যে অন্তত আমরাও একটু আগে আলোচনা করেছি ওনার সাথে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় সহ, যে অন্তত সমাজের যারা সমাজপতি অন্তত 2 জন করে আমরা সেটা যদি শুরু করতে পারি। উনি বলেছেন যে মন্ত্রিসভায় ইতিমধ্যে সেটা আলোচনা হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে। তো এরকম তো আমি ইতিহাসে কখনো দেখিনি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পরে আমরা এরকম আমাদের যে কুড়িটার যে আমাদের সমাজ বা সম্প্রদায় তাদের যে সমাজপতিদেরকে নিয়ে কিভাবে আমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সাথে সাথে আমাদের শান্তি এবং সম্প্রীতি যদি থাকে তাহলে আমাদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমরা জানি উন্নয়নের জন্য, বিকাশের জন্য শান্তি সম্প্রীতি একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি।
আর আমাদের সরকার এই দিশাতেই কাজ করছে। তার জন্যই আমরা অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে বলি যে জনজাতিদেরকে সম্মান দেওয়া হয় না, কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একদম প্রথম দিন থেকে আমাদের জনজাতিদেরকে গুরুত্ব দিয়ে, শুধু আমাদের রাজ্য সরকার নয়, আমি তো বলবো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে একটা সময় দীর্ঘদিন যেভাবে অবহেলা করা হয়েছিল, সেই জায়গায় মাত্র 6 বছর 6.5 বছরের মধ্যে আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চল আমরা কোথায় আমরা এখন দাঁড়িয়েছি এসে উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং বিশেষ করে জনজাতিরা আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। তো কাজে আমি অনুরোধ করব সমস্ত সমাজপতিদেরকে, আপনারাও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসুন। আপনাদের কোনো বক্তব্য, আপনাদের সমস্যা, এগুলি অবশ্যই সরকার বিবেচনা করবে, সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হবে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে 1-2 বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মেবার কুমার বাবু, উনি সহ আমরা অমিত শাহজির সঙ্গে আমরা অনেকবার কথা বলেছি। আমরা প্রত্যেক আমাদের মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী সহ তাদের মুখ থেকে আমরা বারবার শুনেছি যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অন্যতম অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তারই বিষয় আজকে কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলে কাজ হচ্ছে। হয়তোবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম সমস্যা এবং দাবি থাকতেই পারে, কিন্তু একটা সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের কথা শোনার জন্য আমি নিজেও একটা সময় আমার যে সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের সামাজিক একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। সেই সময়কার আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনেকবার চেষ্টা করেছি দেখা করার জন্য, কিন্তু আমাদের সেই অনুরোধ সেই সময় রাখা হয়নি কোনোদিন। আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও সেই সময় আমাদের সমস্যা বা আমাদের কথা শোনার জন্য কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি। আজকে সত্যিকারে যেহেতু আমিও জনজাতি, বলতে গর্ববোধ হচ্ছে আমার। আজকে আমাদের ঋষা ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায় আমাদের ঋষাকে এখন চেনেন না। আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবনে সমস্ত ভারতবর্ষের নেতৃত্ব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আজকে আমাদের ঋষাকে বরণ করে নিয়েছে। তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের ভূমিকা আছে। তো এইভাবে আমাদের সংস্কৃতির কথা বলুন, আমাদের বিভিন্ন যে দিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাষাগত উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত, সহযোগিতা করা উচিত। যেহেতু আমাদের ঐতিহ্য যে বিজয়া দশমীর পরে সবাই একত্রে বসি, সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো রাজনৈতিক চিন্তাধারা না রাখাই ভালো। बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब तनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता मा खलाय भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।